नीरव रहिबा ना मनर कथा को प्रकाश करिबा? मनर कथा को प्रकाश कले मन हल्का लगे। नीरव रहिले दुख बा डिप्रेशन आड़ को मनीष चली जाए। दुखी किए और सुखी किए? दुख सुखर संज्ञा केवल व्यक्ति को पचारे से व्यक्ति ही जानी। जदि से व्यक्ति दुख समय सुख को अनुभव कर पारा और सुख समय दुख को अनुभव कला ताले से व्यक्ति को कहीं हसई पारे ना। कहा पछरे किए रहिबा दरकार? सफल नारी पछरे गोटे पुरुष रहिबो एवं पुरुष पछरे मध्ये गोटे नारी रहिबो एवं सफल पुरुष एवं सफल नारी समस्ते समस्त को परिपूरक। आज्ञा नमस्कार, आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज विषय वस्तु होची सुपरमैन एंड सुपरवुमैन। तो यार अर्थ होची आमे जो विषय वस्तु रखीचे समाज रे मनीष माने अछंती, मनीष मानक मनरे रहुथबा कथा आ कष्ट को माने चापी रखंती आ को माने प्रकाश करितंती। तो सेमानकु मापिबा कष्टकर। ए विषय अधिक विस्तृत आलोचना करिया पे आम सहित अछंती डॉक्टर सुशांत दास। आसंतु सार को स्वागत करिबा। सर आपण को चैनल को स्वागत। सर आमे अनेक लोक को देखीचे जो माने अधिक कथा कहती आ बहुत लोक भी अच्छे कम कथा कहती। तो एमानक भितर आउ गुड़े भी अच्छी से मनर कथा को चापी रखती। तो ये दीटा परिप्रेक्षी में दीटा कथा रहा। तो आपणकर छोट मतामत कौन रहिबो? देखंतु आपण देखिथिबे किछि लोक थांती सबले चुपचाप रहंती। हाँ, से कहा सहित मिसंतीनी, से कहा सहित बेसी कथबार्ता करने भल पाती। से तांको दुनिया रे थांती। तांको सहित आपण मिसिले आपण जानि परिबे से यदि 5 पद आपण कथा कहबे से गोटे पद कथा कहंती। आज्ञा हाँ, तांकर नीरवता को मापिया भारी कष्टकर। आज्ञा तांको बुझिया भारी कष्टकर। से माने स्वतंत्र मनीष किंतु से माने बेले बेले तांकर दुख को मध्य से माने निज भितरे चापी रखंती। अच्छा, निजर सफलता को मध्य अन्य मानक आगे परिप्रकाश करती नहीं। निजर दुख को मध्य अन्य आगे परिप्रकाश करती नहीं। निजर कौन गोटे सफलतार बाट क्या कहती ना। से माने भारी स्थिर एवं धीर। से भली व्यक्ति विशेष मानक मो भाषा रे सुपरमैन बा सुपरवुमैन शक्तिशाली पुरुष और शक्तिशाली महिला एवं से माने जेतेबेले कौन व्यक्ति विशेष को कथबार्ता होता से आप अनुभव करेंगे से खाली आखिर मुवमेंटा होता है। अच्छा, एवं लिप्स रो मुवमेंट होता है किंतु कथा तांको पार्टी कौन बाहर न थाए। आपण 5 पद कथा कहले से गोटे पद कथा कह शब्द कम थाए। शब्द कम थाए। तांको गभीरता को मापिया भारी कष्टकर। एवं से गभीरता भितरे जो स्त्री लोक माने एवं पुरुष लोक माने थांती से नारी बा पुरुष मान को सुपरमैन बा सुपर वुमैन कहते। एवं से नारी माने मध्य रागी गले भीषण बड़ पाटी करती। से माने चुपचाप होकर पूरा गोटे दिन 2 दिन खंडे चुप हो रही। रागटा एत भयंकर थाए जे से समय जब कहे भूमिकंप हो से रागटा को से परिप्रकाश करती ना। से जन जन सुपरमैन और सुपरवुमैन से कथा को समस्त अनुभव कर पारती। से कथा को से लोक अनुभव केवल सुपरमैन सुपरवुमैन कथा बुझिबो और सुपरवुमैन सुपरमैन कथा को बुझी पारिबो। कारण गोटे सुपर कंडक्टर अच्छी, गोटे कंडक्टर अच्छी। कंडक्टर कौन सुपर कंडक्टर कथा बुझी पारिबो? ठीक सेमिति आपण भल भाव बुझे गोटे सुपरमैन जी हो से सुपरमैनटा होते से कथाटा तार बुझीपार कि सुपरमैन सुपरवुमैन कथा बुझो एवं तार 22 वर्ष जब आम जाए मैनटा वुमेन कथा बुझो वुमेनटा मैन कथा बुझो। सफल नारी बा सफल पुरुष एमती आम कहे ठीक सेमती सफलता क्या आसी छुईब कहीं किसी करें। तेणु जड़े सुपर वुमेन हेले सुपरमैन कथा बुझीपर कि साधारण मनुष्यटे होती से सुपरमैन को बुझीपार सी भाव ये बोधे माने गर्विटे कि अहंकारीटे है कि माने मो कथा से सुनुनी तार एटीट्यूड प्रॉब्लम अछि। कम कथा को तार एटीट्यूड तार एटीट्यूड प्रॉब्लम हो। अच्छा, अनेक लोक मैंने तार टिके एटीट्यूड प्रॉब्लम अच्छी सी माने समस्त मिसी पारे ना सेटा तार नुहे। तार कथाटा को बुझापे से भाया लोकटे दरकार सामना वाला सेमती सामना वाला सेमती न सुपरमैन कथा से बुझो कि। तेणु व्यक्ति विशेष भाव में भगवान कौन कहते से कथा को बुझापी तो से भगवत गीतार जहाँ इंटरेस्ट थी सीना बुझीपार। ठीक सेमती ये जिनस से भाया। तेणु सुपरवुमैन और सुपरमैन हवा एत सहज जिन कष्टकर भारी कष्टकर निश्चित। आगु देखी समस्त जानी भी शुणी कथा पूर्वर कौन होता गोटे सफल पुरुष पछरे गोटे नारी हाथ थिला बोली कहा जाए किंतु वर्तमान समाज रे वर्तमान परिप्रेक्षी रे वर्तमान कौन कराउची गोटे
ସଫଳ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଦିଆଯାଉଛି ବା ତା ହାତରେ ତାକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଉଛି ତ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କେଉଁ ଉପରେ କଥା ଯିବ ଆମର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ହଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଷଟି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଟେ କରୁଥିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଟେ କରୁଥିଲା, ଚାକିରିଟେ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଟି ସଫଳ ଥିଲା କିମ୍ବା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷଟା ସଫଳ ପିଲା। କିମ୍ବା ସହରରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେ ପୁରୁଷଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପିଲା। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବି କରୁଥିଲା ସେ ବି ଗୋଟେ ସଫଳ ପିଲା, ସଫଳ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଭାବ, ତାର ଭଙ୍ଗୀ, ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଆଚାର, ତାର ସଂସ୍କାର ଦେଖିକିରି ଝିଅ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୁଅକୁ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ପୁଅଟା ସଫଳ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ରଖିପାରିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହାତରେ ନାରୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସଂସ୍କାର ଥିଲେ, ଲୁଗାପଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରୁ, ମୋ ପୁରୁଷ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉ, ମୋ ପୁରୁଷ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଲାଗିକି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଓମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲା। ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ସଫଳ ନାରୀଟେ ଥିଲା। ସମୟର ଅନୁକ୍ରମରେ, ସମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ନାରୀକୁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସବୁ ନାରୀ ଆଉ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ରହିଲେ ବି ତା ସଫଳତା ପଛରେ ନାରୀଟି ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା, ତାର ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା କେବେ ପଚାରୁନଥିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନା, ଆମେ ଏତେ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଚାକିରି କରିବୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ବେକାର ଯିବନି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନେଭର ଫଲୋ ଏନିୱାନ୍। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ନାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଟିଏ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼େ ଲାଗିଗଲେ, ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅଛି, ଚାକିରି କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କଲେ, ଆମେ ଘରେ ରହିବୁନି। ତ ସାର୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଫଲୋ କଲେ, ତ ଆମ ଭାରତର ବର୍ଷର ହଉ କି ଆମ ପୃଥିବୀର ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କଲେ ନା ନାରୀମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଦାକୁ ଗଲେ। ସାର୍ ଏଠି ତ ସରକାର ବି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶରେ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମର ପୁରୁଷ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତୁମେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ି ଘରର ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଡେଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନାରୀର ହାତ ଥିଲା, କାରଣ ପୁରୁଷଟେ କାମ କରୁଥିଲା, ନାରୀ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଆସିଲା। ସଫଳ ପୁରୁଷ ହାତରେ ନାରୀର ହାତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁରୁଷଟି ସଫଳ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନାରୀର ହାତଟାକୁ ତା ହାତକୁ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ପୁରୁଷ ସଫଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାରୀ ହାତ ଦିଆଯିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା ପୁରୁଷ ପିଲା ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ବା ଯେଉଁ ପିଲା ସଫଳତାର ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେକର ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଲୋକ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ 2G ଥିଲା, ତାପରେ 3G ଆସିଲା, ତାପରେ 4G ଆସିଲା, ତାପରେ 5G ଆସିଲା, ତାପରେ 6G ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ G ଆସିବ ଆମେ ସେଇ G ହେବା।
ତେଣୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଯାହା ସମୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ସେଇ ସମୟର ନଈରେ ଆମକୁ ଭାସି ଭାସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ ଚାଲିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପଛୁଆ ରହିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯଦି ସମୟ କହୁଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା 1990 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 2010 ମସିହା ପରେ ଆଉ ସେୟା ରହିଲାନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହାତରେ ନାରୀର ହାତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।